세상엔 많은 이야기가 존재합니다. 작가 겸 특파원인 저는 다양한 이야기를 찾아 세계를 여행해 왔습니다. 그리고 대한민국에서 저의 생각을 뒤흔드는 특별한 이야기와 마주하게 됐죠. 그것은 비극과 모순, 모험과 사랑으로 가득한 이야기였습니다. 이야기의 주인공은 1856년 이 나라를 방문한 젊은 웨일즈 선교사입니다. 그는 손에 성경책 하나 들고 젊은 인생을 이곳에서 바쳤습니다. 그리고 이 나라 전체에 종교를 퍼뜨렸죠. 웨일즈 사람들에겐 오히려 생소하지만 한국에선 그의 이름이 익숙합니다. 이것은 선교사 로버트 저메인 토마스에 관한 이야기입니다. 카디프로 돌아가서 저는 로버트 저메인 토마스에 대한 조사를 시작했습니다. 그의 생애는 진지한 믿음에 관한 이야기로 충만했습니다. 도대체 무엇이 이 청년의 마음을 움직였는지 이해가 필요했습니다. 그래서 저 자신의 종교와 믿음에 대해 먼저 들여다보기로 했죠. 그것은 문화적 여정뿐 아니라 영적인 여정의 시작이었습니다. 랑네리 근처 풀마을에 자리한 리바너스 예배당에서 이야기를 시작해볼까 합니다. 저는 기독교인으로 자랐습니다. 그러나 어린 시절 강렬했던 저의 믿음은 세월이 흐르면서 점점 퇴색돼 갔습니다. 토마스처럼 저도 예전엔 어머니와 함께 일요일마다 예배당에 참석하곤 했죠. Man hyn oedd yn fam yn iste, ac oedd yn fam heb cael rhyw addysg fawr. Oedd hi'n dod man hyn ac oedd hi'n hollol hapus yn iste fan hyn. A fi'n cofio pobl yn gofyn iddi beth i ffydd hi, a oedd e jyst fel fi'n credu. Oedd yna'n rhywbeth really syml. Oedd e'n rhywbeth o gannwyll oedd wedi cael ei gynnu tu fewn iddi. Oedd tu hwnt i'n ddeall hi, oedd yn dod ei iste fan hyn nesau iddi. Nath am y boi yma, blynyddoedd nôl, oedd wedi ffindo fe, wedi ffindo rhywbeth a hefyd cadw fe. A na beth dwi wedi methu wneud yw cadw fe. A sy'n credu pan o'n i oedran e, credu pan o'n i wedi 10 mlynedd oed, bydd yn gweud, ie, dy fi ffydd. Yn credu mewn Iesu Grist. Ond mae hwnna wedyn yn... so mae pethau eraill yn dod yn ffordd. Mae bywyd yn dod yn ffordd. Prysurdeb, sŵn bywyd. 이 교회엔 지금 아주 소수의 교인들만이 예배에 참석합니다. 이런 상황은 웨일즈 어느 교회나 비슷합니다. 이 나라가 한때 강한 기독교를 가지고 있었고 수많은 선교사가 해외 선교를 펼쳤다는 사실을 믿기 힘들 정도입니다. 로버트 저메인 토마스는 몬모스셔 지방의 라노포 마을에 있는 하노버 교회에서 사역 활동을 처음 시작했습니다.
Oedd Robert ddim yn tyfu lan mewn byd o diledu a cinema. Hwn oedd y cinema byd hynny. A oedd hwn yn cinemascope. Achos os o'ch chi'n agor llen y dychymyg, o'ch chi'n gweld yr anialwch, o'ch chi'n gweld y tabernacl, o'ch chi'n gweld y proffwydi, o'ch chi'n gweld yr holl ddigwyddiadau yma. Felly oedd un dyn lan fyna, storiwr Penny Gamp, sef I dad, neu unrhyw unidog oedd yn dod drwyddo, yn adrodd y storïau anhygoel yma. Ond hefyd oedd e'n gwneud mwy na hynny. Oedd e nid yn unig yn cyflwyno neges, ond yn ehangu'r byd, a felly oedd e'n dechrau dychmygu y byd yn fwy na'r rhywle bach fel Llanofer. Hwna fi'n credu oedd hedyn ffydd, blanwyd bryd hynny yn sicr iawn, ac yn y pen draw hwna fydd e'n blodeuog yn dwy'n ffrwyth yn bell i ffwrdd yng Nghymru. 토마스는 절실한 믿음을 가진 아버지의 영향을 받지 않을 수 없었을 겁니다. 심지어 그의 집은 선교단에서 엎어지면 코 닿을 정도의 거리에 있었죠. 현재 이 집의 주인은 스티븐 프라이스 박사와 그의 아내인 스텔라 프라이스 박사입니다. 그들은 우연히 이 예배당을 이끌게 됐습니다. I was coming back and forth to Wales. My mother lived in Pontypool, and I was doing short-term medical missions, and I was wanting to fan the flames of revival and what had happened in Wales with Christianity. I was on my way to meet a friend in Abergavenny when I stopped at the little chapel here. Strangely, the door was opened. I went into the chapel, which was strange to see a map of Korea and then a photograph of a young man on the wall. And it became a kind of a moment where I wanted to kind of learn more about this young man and possibly later follow in his footsteps. What was it that made him such a missionary spirit? What gave him that missionary zeal? Well, if you look at his father's life, his father had been really touched by, if you like, the revivals of the mid-19th century. So I think if you look at his life, he was steeped in a sense of what the Christian gospel was doing to Wales. His first sermon at 17 was Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ the same yesterday, today, forever. His dad kind of welcomed into the ministry. His induction was at that age, and then he went off to New College, London, and London University. Very bright guy, gifted in language. So he said to the people there, I want to be a missionary to the Far East. And then his young wife, who he met, we think while teaching up in Northamptonshire, from a very wealthy family, passionately in love with this feisty, ambitious, if you like, for the gospel Welshman. And so they set off for this journey to China. So for us to sit in his home, to have renovated the home, to welcome hundreds of the fruit, if you like, of his mission, the Koreans that come, now a Korean in the church here, and other Koreans in Wales, it's a cycle where they're coming back and saying, you brought us light, you brought us the gospel, you brought us hope. It's been just a tremendous, exciting walk, really, to follow in these footsteps of Thomas. 리바너스 예배당에서 그리 멀지 않은 곳에 웨일즈에 온 젊고 열정적인 선교사 그룹이 있습니다. 그곳엔 토마스가 지녔던 영적인 불꽃을 지닌 젊은이들이 있죠. 토마스 선교사 여러분 이름 다 들어보셨지만 한국 교회에서 굉장히 중요한 위치를 차지하고 계십니다. 그죠? 1866년 그중 한 사람이 김철중 선교사입니다. 선교사에 대한 어떤 역사적인 관점은 굉장히 다릅니다. 그는 웨일즈에서 토마스 아카데미를 열어 한국인들에게 선교 훈련을 시키고 있습니다. 히어로입니다. 한국 사람, 특히 한국 기독교 어떤 역사 가운데, 특별히 개신교 역사 가운데 그가 최초의 순교자로 기록되어 있기 때문에 뭐 교회의 어떤 교회사를 연구하는 사람들이 토마스 선교사가 굉장히 뭐 학문적으로 공부해 볼 만한 어떤 가치를 가진 어떤 그런 분으로 인식되어지고 있고. 근데 실제로 한국 그 병인 양유죠. 그리고 토마스 선교사가 그 제너럴 셔먼호를 타고 대동강 올라와서 저는 토마스 선교사가 마치 저의 조상처럼 느낍니다. 물론 그가 저의 어떤 혈육은 아니지만
그의 믿음이 있었기 때문에 지금 제가 믿음을 가지고 있게 됐고, 그가 있었기 때문에 저는 제가 지금 예수님을 알고 있다고 믿기 때문에, 저는 그가 마치 저의 굉장히 오래된 조상처럼, 그런 의미로, 마치 오랜 아버지처럼, 그런 느낌으로 저는 토마스 선교사를 생각합니다. 느낄 수 있습니까, 여러분? 그 나이에 그런 땅에 갔을 때 그가 그런 웨일즈에서 토마스 선교사의 삶을 재조명하면서 그의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 목적과 의미를 그가 여전히 지킬 수 있었을까? 기독교인으로서. He moves you in a way. There's something about him that really touches you. I mean, 저는 토마스의 헌신과 그의 믿음 때문에 정말 깊은 감명을 받은 사람입니다. 지금도 그의 헌신을 생각하면 가끔씩 눈물이 납니다. 저는 지금도 그가 100여 년 전에 죽었지만 지금도 우리는 토마스 선교사를 통해서 무엇인가 배울 수 있다고 생각합니다. 하루는 제가 기도하고 있었습니다. 기도하고 있었는데 제가 토마스 선교사의 사진을 많이 봤고 또 그 사람의 토마스 선교사의 어떤 스케치도 제가 봤는데, 그날 기도하는데 제가 이렇게 비전이나 환상을 자주 보는 사람은 아니지만 토마스 선교사가 제 눈앞에 이렇게 나타났어요. 그 사진의 그 모습 그대로. 그리고 그가 저를 이렇게 바라보고 있었는데 그의 눈이 너무나 슬펐습니다. 지금도 제가 그 생각하면 잠깐 눈물이 날 것 같은데 그 표정이 너무나 슬펐어요. 그리고 저에게 이렇게 이야기했습니다. Would you do this? 이 일을 저를 위해서 해주겠습니까? 근데 제가 그의 그 슬픈 눈을 봤을 때 사실 저는 그의 그 질문에 yes라고밖에 대답할 수 없었습니다. 너무나 슬픈 표정으로 저에게 그렇게 이야기했기 때문에. Remember Robert Jermaine Thomas? He is our hero, and we all want to be like him. Thank you. 생명의 주를 위해 보혈 흘려 주셨네. 영원하신 주의 사랑 어찌 우리 잊으리. 생명 주신 주님만을 150년 전에 살았던 한 사람의 인생이 현재를 살아가는 사람들에게 왜 이토록 강한 영향을 끼치는 걸까요? 대한민국은 짧은 시간에 눈부신 경제 성장을 이룬 나라입니다. 이곳은 IT 산업의 고향이기도 합니다. 한국은 문화와 사회, 종교 면에서 극단적인 양면을 지녔습니다. 미래를 바라보는 나라지만 과거에 강하게 집착하기도 하죠. 사람들은 열려있고 환대적입니다. 하지만 150년 전 이 나라는 묻혀 있었습니다. 외부 세계에서 온 사람들에겐 무척 위험한 곳이었죠. 로버트 저메인 토마스가 들어온 때도 그러했습니다. 서울의 중심에 위치한 경복궁입니다. 이곳에 와서야 토마스가 왔던 시기, 한국은 어떤 나라였는지 이해하게 됐습니다. 당시 왕은 백성들 위에 군림하는 권력이었고 안전한 요새인 이곳 궁궐에서만 지냈습니다. Oedd Corea pan oedd y lle yma wedi cael ei adeiladu yn gwybod bod y byd yn newid achos mi roedd
Ffrainc a Phryden yn ymestyn tuag at y dwyren, ac wrth gwrs mi roedd Japan wedyn yn neud ffrindiau gyda'r gorllewin, ac oedd Korea ddim eisiau hynny, achos oedd yr arweinydd y brenin y Taewon Gun, oedd e'n dilyn Confucius, a wedyn Confucius yn teimlo bod busnes a benthyg arian yn wrthin iddyn nhw. A felly beth nath ei wneud oedd gwahardd busnes a mynnu bod neb yn y deyrnas yma yn ymwneud o gwbl gyda'r byd tu allan. Felly beth gesoch chi oedd cyfnod pan oedd pobl yn disgrifio Korea fel brenhiniaeth y Maidwy, y Hermit Kingdom, a'r byd tu allan yn cael ei wahardd. Ac unrhyw un oedd yn cysylltu gyda'r byd hwnnw yn cael ei ladd. Felly dyna pwy mor ddifrifol o'n nhw bod ti cadw'r byd tu allan ar wahân. Oedd y byd newydd yma, oedd yn symud i mewn o'r gorllewin, oedd hwnna ddim yn ymwneud â amaethyddiaeth, oedd y bwyty diwydiant. A llaw yn law gyda y cenhadon oedd yn dod yma gyda'r syniad newydd a'r neges fod y crefydd newydd yma yn well na'r hen un, oedd yna pethau eraill yn mynd i ddilyn. Y rheilffyrdd wrth gwrs, achos mi roedd pob ymerodraeth newydd yn dod â'r ffordd o ledaenu nid yn unig neges yr Efengil, ond neges busnes fyd. 저와 같은 관광객을 안내해주는 가이드인 이춘선 씨를 만났습니다. 오래된 문화를 존경하는 그녀는 왜 당시 사람들이 새로운 종교에 대해 의심할 수밖에 없었는지 이해하고 있었습니다. When Robert Jermaine Thomas was arriving in Korea, Korea didn't actually want to talk to the world very much. If you spoke to a foreigner, you could be executed. There were these new ideas from outside, things like Christianity, and new forms of doing trade. What was Korea scared of the outside world? 일반 민중들은 사실 외국인들이 오면 좀 두려웠고, 그다음에 호기심도 있었고, 여러 가지 그 어느 사회에서나 이 다른 것들이 들어오면은 있을 수 있는 그런 반응들이 있었겠지만 전체적으로 아직 좀 경계하고 두려워하고 그런 분위기가 많았습니다. This period was about also respecting ancestors, and some people on the outside thought that this was almost like worshipping ancestors. So tell me about that. 제수이트 교단에서는 그 현지의 그런 풍습이나 믿음에 대해서 관용을 했던 반면에 다른 이제 교단들이 포교를 할 때 경쟁이 생기면서 이것은 약간 이교적인 습관이라고 관습이라고 생각을 하면서 서로 의견이 맞지 않아서 교황청에서 그것은 이교적인 습관이라고 관습이라고 하면서 금지를 시켰기 때문에 많은 거기에 저항이 일어나고 박해가 일어났습니다. 종교와 권력은 종종 손을 잡고 있죠. 기독교를 전파하는 일은 압제자와 맞서는 일이기도 했습니다. 그 단계를 거쳐야 가능한 일이었죠. 지금도 그러하듯 기존의 정권과 새로운 정권과의 갈등은 피할 수 없는 일이었습니다. 종교가 들어오면 그 뒤엔 참극이 뒤따릅니다. 이 나라에서도 기독교에 대한 광범위한 박해가 있었습니다. 단 하루 동안 900명의 천주교도들이 살해당한 적도 있었죠. 그 학살은 한국 천주교도들에게 지금까지 기억되고 있습니다. 토마스와 그의 젊은 아내인 캐롤라인은 1863년 상하이에 입국합니다. 그들은 20대 초반의 나이에 낯설고 위험한 나라에 있었던 것이죠.
그러나 그들의 삶은 흥분과 기대감으로 가득했습니다. 곧이어 캐롤라인이 임신을 했고 토마스는 가족들을 위한 거처를 마련하기 위해 체프 지방으로 떠납니다. 그 사이 캐롤라인은 병을 얻었고 그녀와 뱃속의 아이는 모두 죽게 됩니다. 토마스가 돌아왔을 때 둘은 이미 땅에 묻힌 뒤였죠. 하지만 토마스는 사역을 계속합니다. 자신의 비극을 영혼 어딘가에 깊숙이 숨겨둔 채 말이죠. 토마스는 한국으로 항해를 합니다. 손에는 성경책을 들고요. 이 이야기를 좀 더 자세히 들려줄 사람을 만나러 왔습니다. 오해식 목사입니다. 오 목사의 할아버지는 로버트 저메인 토마스를 직접 봤다고 합니다. 오 목사는 웨일즈에서 온 선교사의 이야기를 들으면서 자랐습니다. Lovely to meet you. 안녕하십니까? You were just a little girl when you first heard the story of Robert Jermaine Thomas. 네, 제가 국민학교 1학년, 초등학교 1학년이 7살 때 처음 토마스 목사에 대한 얘기를 들었고 우리 아버님이 책을 많이 쓰신 걸 알았어요. 그래서 이 만화책을 이렇게 읽게 됐어요. 그리고 한국어도 상인을 통해서 한국어를 배우게 됐고 그래서 그 황해도 옹진근방에 이제 배가 간다고 그래서 그 배를 타고 한번 1865년에 오게 됐어요. 한국으로의 항해. 그것은 전쟁의 최전선으로 향한 위험한 여정이었습니다. 토마스가 탄 셔먼호는 군함이었고 더군다나 무역을 위해 물건을 실어 나르는 것은 불법이었습니다. 당시 배를 본 한국인들은 위협을 느꼈습니다. 선상의 군인들이 이 나라를 침략하는 것이라 여겼던 것이죠. 17명이 탔는데 16명은 중국 상인이에요. 상인들이고 토마스 목사님이 거기 쪽복음을 싣고는 탔다고 그래요. 그랬는데 대원군 시대에서 외국 문화를 받아들이지 않으니까 샤마노라는 큰 배가 대동강변에 들어왔는데 그때 당시 물이 빠져서 움직이질 못하게 됐다고 그래요. 그래서 물이 있어야 배가 움직이는데 근데 한국에서는 불을 지푸라기 해서는 배 있는 쪽으로 전부 몰았답니다. 그래서 거기에 배에 있는 상인들이 전부 뛰어내리고 뛰어내린 사람들은 전부 다 죽고 토마스 목사님만 남게 됐는데 배에 쪽복음을 가지고 이걸 가지고 혼자 남게 됐는데 불이 막 타서 배까지 불이 타게 됐답니다. 토마스 목사님만 모래사장에 있는데 거기에 그 군인이 칼을 가지고 토마스 목사님을 이렇게 죽이려고 할 때 그 성경책을 보여주기 전에 하나님께 기도하고 토마스 목사님이 무릎 꿇고 기도하고 그리고 성경책을 그 칼 가진 군인에게 주면서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가정이 구원을 얻으리라 하고 거기서 줬더니 그 군인이 그 성경책을 받았답니다. 받아서 결국 거기서 칼로 이렇게 참수 당했죠. 그러니까는 거기에 있는 모든 구경꾼들이 얼마나 많이 구경을 왔겠습니까? 그중에 우리 할아버지가 끼어있다가 그 쪽복음을 다 뿌렸으니까 그걸 주워가지고 예수를 믿게 됐고 그러니 토마스 목사가 거기서 순교당했을 때 나이가 너무 젊고 27살에 63년에 중국 선교사로 왔다가 그 자기를 죽인
군인까지도, 칼을 든 군인까지도 쪽복음을 받아서 예수를 믿게 된 거 생각할 때 그 순교의 피가 얼마나 보람되고 감사한지 저는 토마스 목사 잊을 수가 없습니다. 로버트 저메인 토마스의 희생에 관한 이야기는 아주 빠르게 한국에 전파됐습니다. 토마스가 죽은 그 자리에는 곧 교회가 세워졌습니다. 수천 명의 한국인이 기독교인이 됐고 오늘날에는 그 수가 수백만 명에 달합니다. 그들은 수천 개의 대형 교회에서 예배를 봅니다. 서울에 있는 한 대형 교회. 이 웅장한 건물은 어찌 보면 대기업의 본사처럼 보이기도 합니다. 저는 이 교회의 목사를 만났습니다. Thank you very much indeed for agreeing to this interview. Could you tell me a little bit about the history of the church? Okay. 저희 교회는 36년 전에 이 강남에 세워졌습니다. 그리고 처음 시작할 때 9명으로 시작하는 교회가 지금은 멤버십이 한 10만 명, 100,000 멤버십이고 주일날 아이들하고 쳐서 한 4만여 명이 출석하고 있습니다. 저희가 이 교회 지을 때 거의 over 200 million 달러, 그러니까 2천억 이상을 투자를 했는데 저희 교회에 지금 패스터들이 140명, 직원들이 한 200명, 그래서 340명의 풀타임 이 사람들을 또 제가 다 섬겨할 그런. What is your role in the church? I'm a senior pastor. 교회 모든 시작부터 끝까지 주님이 이 교회의 주인이신데 제가 이 교회의 모든 걸 책임지고 특별히 성도들이 영적으로 자랄 수 있도록 일단 교회에 발을 디딘 모든 성도들은 예수님의 제자로 자랄 수 있도록 모든 행정, 또 인사, 또 재정 모든 것들을 다 책임지는 그런 자리입니다. 그래서 본당 메인 생츄리가 있는데 메인 생츄리가 한 많이 들어가면 7,000명 들어가는데 그 7,000명 들어간 메인 생츄리가 전 세계에서 유일하게 from subway to main sanctuary, 그러니까 지하철에서 바로 본당으로 들어가는 특별한 건물이고, 그 다음 이 모든 건물의 이 철학이 예수님의 안아주심, 예수님은 사랑이시다 안아주심이라는 게 본당부터 시작해가지고 모든 건물의 안아주심에 대해 주님의 사랑에 대해서 목자의 심정에 대해서 나와 있습니다. Y peth cyntaf chi'n notiso yw yr ystadegau, os lwcwch chi, achos mae'r lle yma ddwywaith maint y brif theatr yng Nghanolfan y Millennium, felly 4,000 o bobl yn dod yma ar y tro, y 5-6 gwaith y diwrnod, felly mae fel tre cyfan yn troi lan i addoli, ond wrth gwrs ni hefyd yng nghartre technoleg, cwmnïau fel Samsung, a felly y dechnoleg yn cael ei ddefnyddio, achos dyma chi ffatri ffydd mewn i ystyr, gyda llwyfan yn ysblynydd, mae'r set wedi gynllunio'n wych, ond dyw'r actorion heb gyrraedd to, a dwi ddim yn gwybod beth fydd ystyr y ddrama, a mae'n teimlo bod y lle ei hunan yn cynnig lleoliad arbennig ar gyfer drama ysblynydd iawn iawn. 예배의 전 과정은 방송 장비로 촬영돼 한국뿐 아니라 전 세계로 중계됩니다.
드디어 담임 목사가 연단에 올랐습니다. 분명히 사역하십니까? 아멘. 오늘 사역이 주님 안에서 귀한 열매 맺고 앞으로 세례식에 큰 은혜를 부어주시기를 바랍니다. 손 내리시고 우리 오늘 학습 사역하신 분들은 대한여수교 장로의 그는 부드럽고 편안한 목소리로 설교를 합니다. 신도들은 그에게서 특별한 힘을 느낍니다. 신도들을 즐겁게 하기 위해 풀 오케스트라와 찬양가를 부르는 120명의 성가대가 있습니다. 매주 수백 명의 사람들이 목사에게 세례를 받습니다. 신도들은 그 모습을 감동적으로 지켜보죠. 수천 명의 예배를 보는 이 장면이 처음 어떻게 탄생했는지 우리는 기억해야 합니다. 웨일즈에서 온 한 젊은 선교사의 열정에서 비롯됐다는 사실을 말이죠. 로버트 토마스 선교사님은 한국 선교를 위하여 첫 번째로 순교한 선교사입니다. 이것은 우리에게 너무 중요하고 5만여 이상의 교회가 있도록 그렇게 된 그 씨앗이 토마스 선교사의 뿌린 피 때문에 그렇게 가능했다고 알고, 저희를 어릴 때부터 토마스 선교사님을 알고 있고, 또 저 자신은 목회자이지만 토마스 선교사님을 통하여 가장 순수할 때, 가장 순결할 때 하나님 앞에 나를 제물로 드린다는 그런 의식이 어릴 때부터 훈련 그리고 배워지는 것이었습니다. 예. 토마스는 한국의 기독교인들에게 특별한 인물입니다. 이 빌딩의 중심에 토마스를 기리는 작은 예배당이 있습니다. 또한 웨일즈의 유물로 가득한 방도 마련해 놓았습니다. 웨일즈인들이 과거 사용했던 책, 램프, 수저 등이 전시돼 있죠. 영국에서도 우리가 볼 때 잉글랜드라든지 스코틀랜드보다도 웨일즈에 대해서 우리가 그런 면에서 더 애정을 많이 갖고 있고, 웨일즈에 대해서는 우리가 좀 빚진 자의 심정이 있어요. 뭐냐면 웨일즈가 한때 그 강철 산업, 철광 산업이 유행을 대단했고 조선 산업이 대단했는데, 한국이 조선이 세계 1등이 되고 또 한국의 철강 산업, 포스코 이런 것들이 되는 바람에 웨일즈에 대해서 우리가 빚진 자의 심정이 있어요. 그래서 어떻게 하면 웨일즈를 좀 섬길까 이렇게 생각하다가 제가 웨일즈에 4번 갔어요. 4번 갔는데 한 1994년도부터 2012년까지 거의 20년 동안 4번을 갔는데 거의 변한 게 없었어요. 한국은 20년 동안 엄청 바뀌었는데, 그래서 그런 것들이 늘 마음에 좀 기도의 제목이 되고. We had our big revival before Korea in 1904. Yours was in 1907. Since then, your church has grown from 9 members to 100,000, whereas in Wales, ours has shrunk and shrunk and shrunk. Do you think there can be another revival in Wales with some of your help? 그래서 우리가 웨일즈를 위하여 이렇게 헌신하고 마음을 쓰게 된 것인데, 웨일즈의 그 리바이벌이 새롭게
새 차원으로 제자훈련 디사이플 메이킹 철치의 디사이플 메이킹 미션 철치가 돼가지고 새로운 차원으로 올라가서 세계 선교를 위하여 한국과 웨일즈가 쓰임받고, 또 저는 늘 그렇게 생각합니다. 영적인 은혜가 있으면 거기에 걸맞는 물질적인 은혜도 따라간다고 생각합니다. 그러니까 이 좀 어려운 말로 영권과 물권이 같이 간다고 그러는데, 같이 가면 영적으로 일할 수 있도록 하나님 필요한 물질을 주신다고 생각하기 때문에 웨일즈의 교회가 부흥하면 웨일즈의 경제도 같이 부흥해가지고 우리가 받은 그 부요함을 나를 위해 쓰는 것이 아니라 다른 사람들을 위해 쓰게 될 때 하나님께서 기뻐하시고 하나님 나라가 확장되는 거라고 생각합니다. 축복입니다. 저는 이 교회에서 무척 새로운 느낌을 받았습니다. 어렸을 때 제가 참석했던 예배와는 전혀 다른 모습이었으니까요. 한국에서 교회는 계속 성장하고 있습니다. 웨일즈의 교회가 죽어가는 것과 다르게 말이죠. 그러나 저는 개인적으로 뭔가 허전함이 느껴졌습니다. 그게 무엇인지 알 수가 없었죠. 그 답을 찾기 위해 저는 또 다른 여정을 계속하기로 했습니다. 저는 토마스의 사역과 선교에 담긴 도덕적 윤리를 생각해 보기로 했습니다. 대한민국은 세계에서 가장 번영하고 있는 나라 중 하나입니다. 지난 세기 동안 경제가 급속도로 성장해왔죠. 이 나라는 주저하지 않고 자본주의를 받아들였습니다. 그리고 미국 기독교의 영향력이 최근 몇십 년 동안 커졌습니다. 지금까지 경제와 종교의 관계는 아주 편안합니다. 아니, 둘 사이는 아주 밀접하게 연결되어 있기도 하죠. 그러한 영향력에도 불구하고 기독교는 한국에서 여전히 소수 세력입니다. 서울의 한 산중턱에 600년이 넘은 사찰이 있습니다. 불교는 한국의 중요한 종교입니다. 일반인들의 삶에 중요한 역할을 하고 있죠. 이분은 선우 스님입니다. 그녀는 이절의 법당에서 소박한 자세로
하루에 2번씩 불경을 외웁니다. When did Buddhism arrive in Korea? 굉장히 오래전에 들어왔고 우리나라에 들어오면서는 우리나라에 있는 무속신앙과 많이 결합이 되고 습합이 되면서 우리나라에 정착하게 됐습니다. 그 불교 자체가 이렇게 많이 오픈되어 있는 종교이기 때문에 물 흐르듯이 그 사람들에게, 우리나라 사람들에게 정착되기 위해서는 그러한 과정은 필연적이고 자연적인 과정이었다고 생각합니다. What is the relationship between Buddhism and Christianity in this country? 서로 존중하고 요즘에는 서로의 종교에 대해서 존중하면서 서로와 이렇게 관계를 가지고 특별한 행사에 서로 도와주고 서로 참여하는 그런 관계들이 형성되어 가고 있다고 생각합니다. 그리고 저희도 그 예수님을 저희 부처가 되는 계위에 58지보살 정도로 저희가 그렇게 깨달으신 분으로 인정을 합니다. Were missionaries bringing their message keen to get rid of the other religions, do you think? 네, 제가 알고 있는 역사적 형식이 짧긴 하지만 그 선교사들을 앞세워서 침략했다고 생각을 합니다. 항상 그래요. 그러니까 다른 나라를 시작할 때 가장 먼저 종교와 문화를 가져옵니다. 그 뒤에는 경제적 침략과 총칼이 있는 거죠. 저는 그렇게 알고 있습니다. 네, 십자군정대도 그렇고 그런 정권을 가진 사람들이 종교를, 크리스찬티를 이용했다고 봐야죠. 자신의 권력 장악을 위해서 종교를 이용했다고 봐야 되겠죠. 부디즘만이 종교를 통해서 그 전쟁을 일으킨 적이 없어요. 역사적으로. 새벽 4시 반. 어김없이 이 절에선 종소리가 울립니다. 종은 정확히 108번을 칩니다. (108이라는) 숫자는 이 세상 사람들이 저지르는 죄의 종류를 뜻합니다. 이곳에서는 마음속의 평화를 추구합니다. 소박한 종교 의식이 어릴 적 제 예배 경험과 닮아 있습니다. Un o'r pethau pwysicaf wedi'r lle yma fi'n credu yw fan hyn. Teml, nesaf i'r prif deml, ond sydd wedi cael ei godi mwyn cydnabod presenoldeb crefyddau eraill. A fi'n credu bod y parch hynny yn wahanol iawn i ambell i ffrand o Gristnogaeth, le i chi'n cael pobl yn gweud dyma'r ffordd, dyma'r efengil, dyma Iesu Grist ac yn y blaen. Chymod, oedd y cenhadon yn mynd ac yn nhw'n gorfod credu bod beth o'n nhw'n wneud yn hollol iawn. A phan i chi mor sicr, pan mae chi'na'n gred mor sicr, ambell chwaith chi yn ddi-hyd y bod ti ar bwy ac ar beth i chi'n sathru mwyn cymryd eich neges chi ymhellach. Chod, mae yna emynau sydd yn parddio, os lycwch chi bron, pobl sydd yn byw yn y dwyrain pell. Plant bach melynion yn cwmpas ym mhob man. A neb i ddweud am ddiw. So mae'n awgrymu bod yna rhyw fath o ddiffeithwch fydd a bod nhw'n mynd i ddod mewn a gadael i rhyw fath o wynllan flodeuo yna. Ond mi roedd yna wynllan yn llawn lliwiau, blodau a natur yma'n barod.
서울을 떠나야 할 시간이 왔습니다. 저는 웨일즈에 있는 작은 예배당을 다시 찾을 생각입니다. 사그라드는 웨일즈 사람들의 믿음의 불꽃. 다니엘 유 목사는 그 불꽃에 다시 한번 불을 지피고자 하노버의 예배당으로 왔습니다. 매년 웨일즈에는 천여 명의 한국인들이 순례를 옵니다. 한국 성도님들은 이 하노버 교회가 예루살렘이라고 생각합니다. 많은 사람들에게 성지는 이스라엘의 예루살렘이지만 한국 사람들에게 성지는 바로 하노버 채플, 하노버 교회라고 믿고 있습니다. 그만큼 실제로 그들이 경험하고 경건하고 거룩한 그 경험들을 이 성전의 방문을 통해서 실제로 일어나고 있고 체험하고 있고 그들이 간증하고 있습니다. How is the mission working? How are things going in terms of your mission here? And how long do you expect to be here? 예, 우리의 사명은, 선교적 사명은 이곳이 하나님이 특별히 보내신 선교지라고 믿고 또 웨일즈가 선교지라고 여기고 있고 이 교회가 다시금 생동하고 선교적인 사명을 감당하는 그래서 제2, 제3의 토머스 선교사를 파송하는 교회가 되도록 기도하고 있고 그것이 저희의 사명이라고 믿습니다. 많은 사람들을 이 교회로 다시 오게끔 전도하는 일이 우리의 사명입니다. Sweetheart of Jesus, font of love and mercy, today we come thy blessings to implore. Oh, touch our hearts, so cold and so ungrateful, and make them all. 저는 한국 선교사들이 웨일즈 기독교를 다시 한번 부흥시켜 주길 기대합니다. 그들의 확고한 믿음은 저를 돌아보게 합니다. 150년 전 로버트 저메인 토마스가 보여주었던 열정과 믿음. 지금 우리의 종교엔 그 초월적인 가치가 담겨 있는 것일까요? Ever blessed be. Bless us, dear Lord, and bless the friends we cherish, and make us true to Mary and to Thee. Dear heart of Jesus,